Yes, it is stop. Okay, guys. Yesterday we saw some of the comments. Okay, Nitin was there. Kantraj, have you gone through the recordings? Okay, Yes, from we have. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ Okay, ವಾಯ್ಸ್ please. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿತಿನ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಾಂತರಾಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೇಳ್ತಿತ್ತ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಡ್ರೈವರ್ ಇಶ್ಯೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಓಕೆ. So guys, now ನಿನ್ನೆ Docker file how we saw how we can write the Docker file. So I'm sharing my screen. I'll give one short walkthrough about yesterday class, so we can move. Okay, I have written a Docker file. Okay, you can see saw like from means so we can use our base image and run is what we have updating our Linux commands. So I was used ampersands to reduce the layers. Okay, if you use the commands line by line like this, run apt update and again run apt install, that will create more layers into more storage or more memories. So and we have saw some entry point and cmd. Okay, how it works. And Parshu, can you tell me what is entry point and cmd, what exactly it is doing? Parshu, ಸರ್, what the cmd or entry point will do, what is the use of cmd and entry point? ಸರ್ ಇದು ಸಿ ಎಂ ಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀರೈಟ್. ಕೇಳಿಸತ್ತಾ? ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ಸರ್. ಸಿ ಎಂ ಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀರೈಟ್ and Yeah, that is entry fine. point means it is a append. Okay, what is the use of cmd and entry point? Why we are using that in docker file? Nitin, 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 am I audible? ಸಿ ಎಂ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್. ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay. ಸಿ ಎಂ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. Okay, why we are using cmd and entry point in a docker file? Okay, cmd entry point ನಾವು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಇದು ಒಂದ್ಸರಿ ನೀನು ಡಾಕರ್ ಕಂಟೈನರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ತೋರಿಸ್ದೆ, ನಿನ್ನೆ ಟಾಪ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಲಿನಾ ಡಾಟ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ನಿನ್ ಕಂಟೈನರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಆ ಸಿ ಎಂ ಡಿ ವರ್ಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ ಕಂಟೈನರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, that is the use of cmd and entry point, that what we have discussed yesterday. Okay guys, please be attentive in the class. If you don't understand, please listen and clarify the things in the class only. Okay, don't get confused and also don't be practice. Okay, if this class done, then next you have to do the practice of this class or it will be a very difficult. Okay, going forward we are going with a very huge topics, so it will be very difficult. Okay, today we have today we'll see some extra instructions in the docker file and how it works. Okay, so okay, I'll remove these all now. So we have copy and add command. Okay, what is copy command will do, guys? So copy command will copy our files, I mean in the from the local host to our container. Okay,
and add also. This is copy, and we have one more command, that is add. One more instruction in the Docker file, that is add. Okay. So copy command, what it will do, it just copies your source files from your host to container. So we have to mention our source path and destination path and file name. So it will copy your file from container to, sorry, from host to the container. Only this will do from the copy instruction. Copy instruction ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಷೀನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ EC2 ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ನಿನ್ನ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಕಾಪಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಡೂ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ಡ್ ಬೈ ಆಡ್? ಆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇದು ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ನಿಂಗೆ ಕಾಪಿನೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಲೋಕಲ್ ಟು ನಿನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಷೀನ್ ಇಂದ ನಿನ್ನ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಕಾಪಿನೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿನ್ನೊಂದು ಟಾರ್ ಫೈಲ್ ಇತ್ತಂತ ಇಟ್ಕೋ, ನೀನು ಈ ಟಾರ್ ಫೈಲ್ ನ ಆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ, ಆಡ್ ಟಾರ್ ಫೈಲ್ ಅಂಡ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅನ್ಜಿಪ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಕಾಪಿ ಕಮಾಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀನು ಅದೇ ಆಡ್ ಕಮಾಂಡ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಜಿಪ್ ಐ ಮೀನ್ ಟಾರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಇದು ಅನ್ಟಾರ್ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ಟಾರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಮಾಂಡ್ ಏನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ನಿನ್ನ ಟಾರ್ ಫೈಲ್ ಇರೋದನ್ನ ಇದು ಅನ್ಟಾರ್ ಮಾಡಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಆಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀನು ಒಂದು ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀಯ, ಏನೋ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಒಂದು URL ಕೊಡ್ತೀಯ. ಓಕೆ, ಆ URL ಕೊಟ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ನೀನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ wget ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಫೈಲ್ನ. ಆಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಪಾತ್. ಗೈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಕಾಪಿ ಕಮಾಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅನ್ಜಿಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅನ್ಜಿಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜಿಪ್ ಇರೋದನ್ನ. ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ ಫೈಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೈಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ how it works? Guys? Yes. Okay, let's see how it works. Okay, I'll give copy command. ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈಗ ಅಲ್ಲೇನೋ ಬಸವನ ಮಗ ನಮ್ಮ ಮನು ಇನ್ನೇನ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ದು ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಹೊಡೈತೆ ಅಂತಂದಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ 2-3 ಸಲ ಅಂದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅವಸರ ಬಿಡೋದು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ. Okay, so what we can do, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರ ಸೋರ್ಸ್ ತೊಗೊತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ, ಸೊ ಗಿಟಾಕು ಅದರಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ. ಊಟ ಲೇಟು ಸ್ವಲ್ಪ, ನಾವು 9:30 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟೆ. ಮಾವರೆಲ್ಲ ಇದಾರ? ಇಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ. ಸಾರಿ, ಅದೊಂದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವ ಇದನ್ನ ನೋಡಕ್ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೋಗೋಣ 4 ಮನೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ ಆಯ್ತು. ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್.
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇದು ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಜಿಪ್ ಫೈಲ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಐತೆ ಒಂದು 26ಕ್ಕೆ, ಅದು ಮುಂಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ದನು ಬಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದ ಅಪಾಚಿ ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡು, ಓಕೆ ಟಾರ್ ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀಯ, ಕಾಪಿ ಲಿಂಕ್. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಾಪಿ ಕಮಾಂಡ್, ಕಾಪಿ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಂದು ಟಾರ್ ಫೈಲ್, ಸಾರಿ ನಿಂದು ಮಾರ್ಚ್ ಒಳಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಕಳ್ಸಿರೋಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಓಕೆ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಈಗ. ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಓಕೆ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡು, ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಲೋಕಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಲಿ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಯುವರ್ ಯಾವ್ದು ನಿಂದು ಫೈಲ್ ಬಂದೈತೆ, ಹೌದಾ, ಅಪಾಚಿ ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಾಕರ್ ಫೈಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ವಿ ಐ ಡಾಕರ್ ಫೈಲ್, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಾಪಿ ನಿಂದು ಟಾರ್ ಫೈಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಟಾರ್ ಫೈಲ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರ ಇದ್ರಾಗಬೇಕು, ಯಾವುದು ನಿಂಗೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಐಫನ್ ಟಾರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗಡೆ ನಂಗೆ ಇದು ಕಾಪಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ರಾ? ನಾನು ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಫೈಲ್ ಇದು ಈ ಫೈಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾವು okay, what is the command guys to build an image guys? Docker Anything? build hyphen t. Docker Docker build build hyphen t. Doc file name. image name. Okay, what is the image you are giving? Okay, so in image create ಆಗ್ತಿದೆ. Okay, Docker, if you see Docker images, your image copy tar created. Okay, now what I will do, I will create a container. Docker, what is the command guys to create a container guys? Run Huh? Docker run run hyphen t itd and your id, right? So it will create your container. So Docker hyphen a. So if you want to go inside the container, what is the command guys? Guys, this is really very disappointment for me actually. Okay, I'm taking continuous classes, and if I ask the simple comments, you guys don't have an answer. Okay, if I am asking how to create a container, there is very lag in the for I'm seeing the answers. Okay, if it is continuous, it will be very difficult. Okay, and what we are thinking is like we don't have a respect also, because we are putting some efforts, and you guys is not responding properly and not practicing in the classes, so it will be not good. Okay,
ನಿಮ್ ಕಡೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. guys. ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ Later I told you guys, okay, it's very strictly, and if anyone is not attending the classes and not attending the QAs, and also who is not attending, not answering the QA questions properly, those I given the timeline also for all the team members. So if it is not followed, then those guys will move to the next batch. And I told the clear things, and for the next batch, the fee structure will be completely different and it will be applied for all. Okay. So please take it serious and practice accordingly. Okay. 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 What I'm telling. Docker PS-A, it will list your this one, and if you want to go inside the container, Docker attach and your container name. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದೆ Okay. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಲೈಫ್ Docker attach and your container ID. Okay, now you are inside the container ID. You can see here ls, and we have created one file, that is copy tar, that we have mentioned in the Docker image, Docker file. Okay. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಊರಲ್ಲಿ ಪಾಪ ನನ್ನ ಮಗ One second, guys. ಮುಂದಿನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 10 ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು 4 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ರು ಸಾಕು. ಆ 4ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ 3 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾನು ಅಪ್ಪಾಜಿ ತೇಜ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕಾಪಿ ಐಫನ್ ಟಾರ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಡಾಕರ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೆಕ್, ಕಾಪಿ ಐಫನ್ ಟಾರ್ inside this, you can see your gz. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗಡೆ ಕಂಟೈನರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಡಾಕರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ನೀನು ಏನು ಕಾಪಿ ಐಫನ್ ಟಾರ್ ಅಂತ ನೀನು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಗೈಸ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ ಎವ್ರಿವನ್? ಗೈಸ್, ಕಾಂತರಾಜ್, ಲಲಿತ್, Sachin, just now I joined. ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಲಲಿತ್, ಜಸ್ಟ್ ನೀನು ಡಾಕರ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮತ್ತೆ ಟಾರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಾಪಿ ಕಮಾಂಡ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ನೀನು ಜಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ EC2 ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತವೆ ಆ ಫೈಲ್ ನ ನೀನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಕಾಪಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಕಾಪಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಪಿ, ನಿನ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅನ್ಜಿಪ್ ಆಗದೆ ಇರೋದನ್ನ ಫೈಲ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಪಾಚಿ ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟಾರ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಆಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅನ್ಟಾರ್ ಮಾಡಿ ನೀನು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀಯಲ್ಲ ನಿನ್ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಡೌನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಫೈಲ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. You don't need to use any untar commands to untar and also wget command. Okay, ಕಮಾಂಡ್ ಏನು ಸಚಿನ್? copy command. Okay, you can see vi docker file, you can see copy command. Okay, copy your file name, ಈ ಫೈಲ್ ನಿಂಗೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಇದು ನಿನ್ನ ಯಾವುದು ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾಪಿ ಟಾರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆಡ್ ಸೇಮ್ ಫೈಲ್. ಓಕೆ,
ಸೇಮ್ ಫೈಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಡ್ -tar ಅಂತ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿಸ್. Okay. Parshu, what is the command to build an image? Prashant. Docker build, sir. Huh. Docker build -t image demo. Name. Okay. Name what I will give. I will give tar. Okay. tar / net dot. Sorry, add tar. Wait. What icon? Tar. Okay. Up here, tar. ಗುಂಡಾಪುರಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡವು. Docker build. Okay, you can see now your image was built. Okay, Docker images. Sorry. Okay, now you can see add tar. Okay, now if you want to go, now we need to create a container docker -itd docker run. Okay, if you can see the container, okay, it's up and running and your container ID. Now what is the command to get inside the container, guys? Docker attach container And your container ID. Okay, you are inside the container now. Okay, it will be a root folder. So if you list it, you can see add tar. Okay, you want to see the file. Now file ಏನಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ, zip folder ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ತಾನೆ, zip ಆಗಿತ್ತು ಅದು, tar ಇತ್ತು. Now if you see, you can see now it is untar. Okay, ನಾವು ಡಾಕರ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ tar ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಆಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಅದನ್ನ ಲೋಕಲ್ ಇರುವಂತ ಫೈಲ್ ನ ಆಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ tar ಇರೋದನ್ನ untar ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಗೈಸ್? Yes, sir. Yes, Sachin. Okay, similarly vi docker file, you can see by giving one ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೋಗ್ತೀನಿ. URL. ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು 11:30 Add and I will give this URL. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವ್ರು ಒಂದು ವಾರ ಇರ್ತಾರೆ, ಭಾನುವಾರ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇರ್ಲಿ ನೀನು URL ಇಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ಟಾರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅವಂಗೆ ಹುಡುಕ್ತವ್ರೆ, ಅವಂಗೆ ಸಿಗ್ತವ್ರೆ. ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಒಂದು 10 1 2 12 ಆಗೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಡೋ ಪ್ರಪಂಚದ ಲಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ, ಅವನು ಗಂಡಿದು ಎಣ್ಣೆದು ಅಂತದಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಏನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ URL ಅಂತ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ.
ಆಡ್ URL ಅನ್ನೋ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ದಿಸ್ ಒನ್ and I will create an image. ಇರುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ Docker build -t and I'll give the name as add URL ಆದ್ರೆ ಈ ನಾಟಕ ಆಡ್ಬೇಕು. and your image name. Sorry. ನೋ Add URL dot. Okay, your image is creating for add URL. Now, if you want to create Docker images, so now we are creating the container using the image Docker run -itd and add URL, and this is your image ID. Okay, Docker ps-a will list your container. So this is your container. So if you want to go inside a container, Docker attach or Docker exec, we have two commands. Okay, to get inside the container, and I clearly explained the differences, and I told you guys it's an interview question. Okay, through it again. Okay, now we're inside the container. Okay, list. So you have here. If you want to go inside this one, cd your folder. Now if you can list, you can see your file was there. Sorry, this is the file na URL ಕೊಟ್ರೆ it will just download the file. Okay, ನಿನಗೆ ಟಾರ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಅನ್ಟಾರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. URL ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ URL ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ wget ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಾ ಗೈಸ್? ನಾನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. Okay, it will just download your so the given URL to the destinations. Okay, you guys understood the copy and add commands? ಎಸ್. ಸಚಿನ್ ಜಸ್ಟ್ URL ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಡ್ -tar ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಇದಾಗುತ್ತಾ? ಐ ಮೀನ್ ಅನ್ಸಿಪ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಆಡ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಜಿಪ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಅನ್ಜಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜಿಪ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇದ್ದು ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ನೀನು ಆಡ್ ಜೊತೆ ಕಮಾಂಡ್ ಡಾಕರ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಅನ್ಜಿಪ್ ಆಗಿ ನೀನ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀಯ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈಲ್ ಜಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಅನ್ಜಿಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ URL ಇಂದ ಕೊಟ್ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಅನ್ಜಿಪ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ನಿನ್ನ URL ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ. So next we can see how we can add the environment variables. As you know, right, what is meant by environment variables? Guys, yes or no? 1.8 ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Variables guys, like ಒಂದು ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೇರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ವೇರಿಯಬಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ app is equal to ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅಂತಂದು ಒಂದು ಹಂಗೆ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಕೋ $ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. $ಆ್ಯಪ್ ಹೌದಾ? ಹಿಂಗೆ ಇದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀನು ಆ್ಯಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೀನು ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕೀ ಆ್ಯಪ್ ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೇರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಿನ್ಗೆ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ
ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಇನ್ ಡಾಕರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Yes, sir. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನ ಈ ಡಾಕರ್ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವೇರಿಯಬಲೈಸ್ ದ ಡಾಕರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಗಿವ್ ಮಿ ಎ ಮಿನಿಟ್. Okay, so we can see Docker. We are Docker file. ಸಚಿನ್, ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಡಾಕರ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಫಾರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. CMD ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸಾರಿ ಸರ್, ಓಕೆ. CMD ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ENV ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಓಕೆ ನೀನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಪ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಾವಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊ. ಸೊ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ, ನಾನು ಇವೆರಡು ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೇರ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಓಕೆನಾ? WQ. So I will create a image in Docker. Build -t. What I will do? I will give one name like ENV. DOCENV ಅಂತ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾವಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಬರೀ 2-3 ಮೊಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದು 2 ಮೊಟ್ಟೆ ಐತಲ್ಲ ನೋಡ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 2 ಮೊಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಅಥವಾ 1-1 ಮೊಟ್ಟೆ 2 ಮೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬಿಡಿ, ಸಾಕು, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. If you see DOC ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಬಂತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಕಂಟೈನರ್ Docker run itd and your okay. It is creating on Docker. So you go inside a Docker attach. Docker yourself, okay. Your container ID. You want to go inside Docker attach and your container ID. So what we have created, guys? ನೀನು ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದೆ. ಓಕೆನಾ? ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕೋ $, ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು, ಆಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಆಪ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಪ್ ಈಸ್, you can find the environment if you can define app and it will show the front end. Yes or no, guys? Yes, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So similarly if you echo and container ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? echo if I give stack, okay, you can see Java. ಓಕೆನಾ? cat Docker file. ಓಕೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಆಪ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ. ನೀನು ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ $echo ಆಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆನಾ?
ಸರ್ ನೋ ಗೈಸ್. ಎಸ್ ಎಚ್ ಎನ್ ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಯೂಸ್ ಕೇಸಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿನ್ಗೆ ಅದೇ ಏನೋ ನಿನ್ ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೇರ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀಯ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಿನಗೆ 1, 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಲೈಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ URL ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, URL ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ URL ಇರುತ್ತೆ. ನೀನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ URL ಕಾಲ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, $URL ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ URL ಅಂತಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀನೇ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. URL ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ URL. ಅದನ್ನ ನೀನ್ ಪದೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, $URL ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀಯ. $URL ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅದನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರಿತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನ ನಿನ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ನಿನ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಬರೋ ಬದಲು ನೀನ್ $ಆಪ್ ಅಂತ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಅದನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ನಾನಿವಾಗ 1, 2 ಏನೋ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನ ಇತ್ತು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನಾನೇನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. 1, 2 ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಹಿಂಗ ನೀನು ಡಾಕರ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಮಾಡ್ತೀಯ. What if you have the thousands of environment variables? For example, you can see here Tomcat. You can see here, guys. Environment is equal to Java home, like this. Okay, ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ನಿಂಗೆ environment variables ನ if you want to define the things. ಇಲ್ಲೇನೋ 4, 5 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದೇ ತರ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಇಂದು ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಇದನ್ನ ಡಾಕರ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಬದಲು ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಓಕೆ, ನಿಂಗೆ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ನಿಂಗೆ ಈ ತರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫೈಲ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, VI-NV ಅಂತ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೈಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಗೈಸ್, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನಿಂಗೆ ಡಾಕರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಓಕೆ, ನೀನು ಡಾಕರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ you can see all those environment variables what you have defined. Okay, for example ಈ ತರ ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ you can see here guys environment. Okay, ನೀನ್ ಡಾಕರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ you can see your environments. App is equal to front end and Java is equal stack is equal to Java. Yes or no guys? Okay, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವುದು ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಮಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಡಾಕರ್ ರನ್ ಐಫನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ okay, you got a docker container -itd before that docker images. ಹೇಳಿ ಬೈ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? What is our latest docker environment? Okay, ಆಯ್ತಾ ಊಟ? ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. docker run -it hyphen before. Okay, see here guys, -env -file. What is our file name? env ಅಂತ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನ ಹಾಕಿ env ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್? ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. Yes, sir. I'll show you once again. cat env. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಓಕೆ, ನಾವು ಇದನ್ನ ನೀವು ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಾಕರ್ ರನ್ -it -env -file ನಿನ್ನ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ env ಅಂತ and your image. I will use this image and dot. ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಫೋಟೋ ನಾಳೆ ಕಳಿಸಿ ಮೇಲೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ನೊಂದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮೂರು ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇಬ್ರಿಗೂ ಒಂದ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು. Docker run ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಹಾಂ. ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿರು ಏನೋ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಭಾಳ Docker -it -env -file environment file name and image. ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಫಾರಿನ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕುಡಿಯೋದು. ಹೌದಾ? ನಂಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಕುಡ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಇಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಆ ಖುಷಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಸೋದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಅಪ್ಪಂಗೋಸ್ಕರ. ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡು. Able to find the environment latest locally now. Sachin, can you remove the space between env and file? ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಸ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿರೋದು. ನೀರು ಬಂದಾಗ ಕಸ ಅದೇ ಎದ್ದೇಳುತ್ತೆ. No, it's invalid format. ಹಿಂಗಪ್ಪ ದಿನ ನಾನು ಮಲಗಿರ್ತೀನಿ, ಅವ್ನು ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬ. Locally ಅದೇ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ನು ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಎಷ್ಟು ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಹೇಳು ನನ್ನ ಗಾಡಿ. ಅಲ್ಲ ಐಟಿ ಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಬರೀ ಐಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ? ಹಾಂ. ನಡೀತದೆ. ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಹಿಂಗೆ. Docker env ರಿಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಫಸ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಇಂತಿ ಯಾರಿದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? ಲೆವೆಲ್ಗೆಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಮೆರಿಕ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಯಾವ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ. env ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗೋಣ ಬುಧವಾರ. ಸರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ನಿನಗೆ. ಸರಿ ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ. ಬಾಯ್. ಹೀಟಿಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಇದನ್ನು ಡೌನ್ ಅದಲ್ಲ ಕಣ, ನಿನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನಿಯರಿಟಿ ಮೇನ್. ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು, ಮೃಗಗಳಿಗೂ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು, ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿರೋದು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಇದಾನಲ್ಲ ನೀನ್ರಿ ಅವನೇ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋರೆ. Docker daemon. ರಾಕ್ಷಸನು ನಾನೇ ರಕ್ಷಕ. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ. Okay, environment. Sorry. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೋ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬೇಕಂತ. ಸ್ವಾಮಿ, ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೆಂಗಳೂರು ಆದಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಫಾರಿನಿಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ಹುಡುಗಿಯರು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರಿನ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, sorry. ಇದು ಡಾಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಐತೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧು ಲಿಂಗ ಐತ್ರಲ್ಲ
ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನನಗೆ ಬೇಕಿರೋದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಫಾರಿನಾಗ ಇರ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬೆಂಗಳೂರ. Okay, sorry. Okay, your container was created. Docker ps -a ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ. container was created. ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ತೋಟ ಮಾಡಿದೀನಿ. If you copy ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು comment ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಲ್ಲ Docker attach your container ID. ಕೂಡ ಏನು ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಮೊದಲಂಗಲ್ಲ. Okay. For example, if you want to check ಹಂಗಲ್ಲ the environment ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. or else ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ $. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ. Yeah. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ So many 100% ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತಪ್ಪ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಯ್ತು ಸಮಯ ನೀನು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು ನೀನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ Okay. ಇನ್ನೇನ್ರು and also if you see you can see Java ops ಸಂಸಾರ and ಇದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. Okay, any one of this but if you want to see the complete environments, okay, so exit I ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಯ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಫರ್ಟ್ ನ ಯಾರು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. okay Docker inspect ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ and your container ID. ಹೋದ ವರ್ಷ ಹೋಗಿದ್ದು ಇದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಯ್ದಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ವಾರ ಏನಂತ Okay, if you can see the environments in the environment section, you can see all the environments. Okay, guys, understood? Okay. Okay, what we'll do, ನಿಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಒಂದೆರಡು ಇದ್ರೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಲೈಕ್ 100-200 ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫೈಲ್ and store it and call while creating your container run time ಅಲ್ಲಿ you can create it. Okay, Docker run -itd -environment and file name ಹಾಕಿ ನೀನು ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅದು ನಿನ್ನ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನಿನ್ನ ಡಾಕರ್ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಗೈಸ್? ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Yes, sir. ಎವ್ರಿವನ್ ಇಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಕಮ್ಮಿ Yes. ಕೊಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನೀನು ಕಂಟೈನರ್ ಒಂದು ನೀನು ಡಾಕರ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಡಾಕರ್ ಕಂಟೈನರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಫೈಲ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕಂಟೈನರ್ ರನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಾಕರ್ ರನ್ -it -environment. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದು ಈ ಥರನು ನೀನು ಕಂಟೈನರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ರನ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ ನೀನು -env ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಯುವರ್ ಇಮೇಜ್ ನೇಮ್, ಒನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಇಮೇಜ್ ನೇಮ್. ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಲ್ಕೋ, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡು. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಕೋ ಟೈಮ್ ನೋಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ ನೀನು. ಅದೊಂದು ಅಷ್ಟೇ ಥಿಂಕಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು $test ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ನೀನು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಈ ಥರ ನಿನ್ನ ರನ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್? Yes, sir. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಜಾ ಹೊಡೆಯೋದು, ಭಾನುವಾರ Okay, next you can see how we can pass the arguments. Guys, what is arguments? ಕೇಳ ಕಂಪ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು.
ಕಂಪ್ನಿಗೋಸ್ಕರನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು. ಕಂಪ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಇದು ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೇ ತರ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಕಂಪ್ನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ನೀನು ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ENV ಮಾಡಿ ನೀನು ಅದನ್ನ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ರೆಪಾಸಿಟರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಇನ್ನ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅದನ್ನ ನೀನು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿ ನೀನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ನಿನಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀನು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ತರ ಮಾಡಿ ನಿನ್ ಗಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಎನಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಯುವರ್ ಗಿಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. ಓಕೆನಾ? ಆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ನೀನು ರನ್ ಡಾಕರ್ ಕಂಟೈನರ್ ರನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀನು ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರನ್ ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, $ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನನ್ಗಿಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಯೂಸರ್ಗೆ ನಾನು ಕೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಗೈಸ್? ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಕೀ ಹಿಯರ್? ಈ ತರ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾರು ಯೂಸರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಚಿನ್, ಯೂಸರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಲಿತ್ ಅಂತ? ನೋ, ರೈಟ್? ನೋ. Okay, so what we'll do, ಹುಟ್ಟಿದ್ನ ಓದಲೇಬೇಕು. ಜಗದ ನಿಯಮ ಅದು. you can save this WQ. ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ದಿರೋದ. Okay, you can create this ಮಧ್ಯಾಹ್ನ image, Docker ಯಾವ ಬಂದ್ಯೋ build ಅವಾಗಿಂದ ಶೆಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ -t and DOC ARG. Okay, and this one. Sorry, ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ one second. ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Docker build -t ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಾಗ what we need to do, sorry guys, image create ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಓಕೆ, Docker ನಾನು build ಹಾಕಲ್ಲ, ನೀನೇ ಹಾಕೋದು ಇವತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. -t .rmg ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಯೂಸರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಶೇರ್ ಸೊ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಯೂಸರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀನು ನಿನ್ನ ಡಾಕರ್ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋಡ್. ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅಥವಾ ಅದೇನೋ ಯೂಸರ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನೀ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ನೀನು ಡಾಕರ್ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋಡೆಡ್. ಅದು ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಐಫನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ -arg ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ನನ್ನ ನೇಮು ಯೂಸರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಚಿನ್. ಇಲ್ಲ NAV ಓಕೆ, ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಚಿನ್ ಅದು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ನಾವು ಸಚಿನ್ ಅಂತಾನೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಯೂಸರ್ ನೇಮೇ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಉಬಂಟು ಅಂತಾನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲ, ನಿಂಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡು. ನಿನ್ನ ಯೂಸರ್ ನಿನ್ಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಅಂತ, ನಿನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಒಂದೇನೋ ನೀನು ಹಾರ್ಡ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡೋ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋ, ಅದನ್ನ ನೀನು ಡಾಕರ್ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನೀನು ಹಬ್ಬಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಈ ತರ ಕೊಟ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಓಕೆ, ಗಿವ್ ಮಿ ಮಿನಿಟ್.
ಈಗ ಸಂಜೆ ಬಂದೆ, ಹಿಂಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 2 ಪೈಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಟೈಮ್ ನೋಡಿದೆ, 10:30 ಆಗೋದು, ಇನ್ನು 9:30. ಸಾರಿ LVRG ಸ್ಪೇಸ್. ಅದು ಇವತ್ತು ಸಂಸಾರ ಬೇರೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸಂಸಾರ ನಾವು shift ಸಂಗಾತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು. ಈ ನಿಮ್ ಸಂಸಾರ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕರಿತಿರ್ತೀಯಲ್ಲ, ಓಕೆ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಾಕರ್ ಇಮೇಜ್ ಒಂದು ಡಾಕರ್ ಇಮೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಡಾಕರ್ ERG. ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಡಾಕರ್. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಾಕರ್ ರನ್ ITD ಬಟ್ ಇದೇ ಮರ್ತಲ್ವಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ ಡಾಕರ್ ಟಚ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನಂತ. ಓಕೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆರ್ EXEC. ಓಕೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಓಕೆ ನೀನಿಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಡಾಲರ್ ಯೂಸರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಏನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಮಾಂಡ್ ಗೈಸ್ ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ users? Okay, you can see here we have created one user. ಯಾಕೆ ಹೇಳ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಡಾಕರ್ ಫೈಲಲ್ಲಿ what is the docker okay show you what is there in the docker cat ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಅದನ್ನ ಆ ಯೂಸರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರನ್ ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಡ್ ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಆ ಯೂಸರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಗೈಸ್? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೀನು ಅದರ ಬದಲು ಓಕೆ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಡಾಕರ್ ಫೈಲ್. ಓಕೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಬರೀ ERG ಯೂಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ, ನನಗೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿ, ERG ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ. ಓಕೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನೀನು ಏನು ಮಾಡು, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಡ ENV ಡಾಲರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ENV pass is equal to ಡಾಲರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಓಕೆನಾ? ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀನು ಈ ಥರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. should be in user LG that got WQ.
Okay. Now tell me guys, what is the command? Argument na run ಮಾಡಕ್ಕೆ command ಏನು? Anyone? Docker build -t. Next, guys. Nitin. Nitin, Docker can you try? Next, -t. Docker build -t. -en. Sorry. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎರಡನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಮಾಂಡ್? ಕಾಂತರಾಜ್ env. No, env is for environment. I'm not calling environment. Or if you give the env here, what is the use of env? Anyone? If I run, that is while creating a container, not while creating the images. Okay. That too, if you give the env here, that will be a container runtime ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇರುವಂತದನ್ನ ನೀ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ env. Okay. I am asking how you call the arguments. Lalit? Sachin, -, build. So first after -t you need to give the image name, right? Okay. I'll give Ubuntu or else I'll give doc arg2 I will give, and then next yeah -, build -arg. Then we have called two arguments. Yes, okay. One is user. What is user? User is Sachin or Lalit. I will give. And we have given one more password, right? Yes. Okay. PASSWORD. You can write your password here. What is the password? Whatever you want to give. Like. But in Docker file we write as a PASS is equal to $password. Correct. Dollar password means what? Yeah, password we should give which password we are going to give us. Whatever. Yeah. Whatever the password you are going to give, that you can store here. In a container, your images, whenever you are running your image, that time you can give, right? Yeah. Password, whatever the password you want. I'll give Sachin 8123 something. Do this one. Tap speed. No. No, inside the Docker field, you have differentiated the password spelling, I think. Oh, correct.
What happened? Docker build -t -build -arg. Sir, sorry guys. We need to give again -build -arg. Okay. And current directory. Okay, guys. Now you have set your password. Yes. Okay. Now, if you want to check any, if you want to go inside the container, your container, sorry, your images was created. Docker this image you have created. Now, if you want to create a container, we need to create a container. Docker run -it and your image name. Now you are inside the container, and if you want to check GETENT gatent ESSWD to check the users. Now you can see earlier it was Sachin and it was Lalit. And if you want to check the password, echo $PASSWRD. Okay, it is now you have passed as argument. Okay. Now, okay, ಅದು ನಿಂಗೆ ಎಕೋ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತಾನೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಗೈಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ env? ಗೈಸ್, Yes, Sachin. ಎಸ್ ಸಚಿನ್. others understood? Okay. Similarly, what we need to check users. Okay. Last 5 minutes I will take 5 to 10 minutes. Last simple things are there. Okay. ಇವಾಗ ನೀನು ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈಲ್ ಹಿಯರ್. ರೂಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇಂದ ನೀನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್? Yes. ಓಕೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಲಲಿತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಲಲಿತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಇದೆ. ನನಗೆ ಈ ಯೂಸರ್ ಇಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಟೈನರ್. ಓಕೆ, ಲಲಿತ್ ಅನ್ನ ಯೂಸರ್ ಇಂದ ನೀನು ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗಡೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡು? ಫಾರ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಎಂಟರ್ the user in the our Docker file. Okay, I'll show you Docker file and executions. Exit. Okay, we have user. Okay, user. That you can call it as a $user. Okay, ನೀನು $user ಏನಿರುತ್ತೆ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀಯ ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ
ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ರನ್ this one, okay, images ERG2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಾ. Now I will create a container docker -it and your run -it and your image name. Okay, now you can see the name Lalit. Lalit ಅನ್ನ ಯೂಸರ್ ಇಂದ ನೀನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗಡೆ. ಮೊದಲು ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಕಂಟೈನರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲೈಕ್ ರೂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ. ನಾವು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನ ಡಾಕರ್ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಲಲಿತ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಲಿತ್ ಅನ್ನೋ ಯೂಸರ್ ಇಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆನಾ? ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಸ್. Okay. Next, what will happen? Okay. Now, if you list this one, okay, ನಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀನು ಡಾಕರ್ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಟಾರ್, ಕಾಪಿ ಟಾರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಫೈಲ್ಸ್ನ ನೀನು ರೂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಲೇನೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಗೈಸ್? ನೀನೇನಾದರೂ ಫೈಲ್ನ ಟಚ್ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ನೀನು ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ನಿನ್ನ ರೂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಲಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ರೂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಸೇವ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾನು ಏನೇ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಾಕರ್ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೇವ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸೇವ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಮಾಂಡ್, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ docker working directory. It should be after from. Okay, in from instruction ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇನಾದ್ರೂ ಇದನ್ನು ಕೊಡು, ಫೋಲ್ಡರ್ ನೇಮ್ ಕೊಡು. ಓಕೆ, ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟೆ, ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ. ಡಾಕರ್ ಅದನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿನ್ನ ರೂಟಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಡಾಕರ್ ಇಮೇಜಸ್, ಡಾಕರ್ ERG2 ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಾ. ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಾಕರ್ ಇಮೇಜ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಲಲಿತ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಲಲಿತ್ ಒಳಗಡೆ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಲಿಯರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಲಲಿತ್ ಅಂತ ಬಂದು ಇನ್ನ ರೂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಬರೋದು. ಹೌದಾ? ಲಲಿತ್ ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಬರೋದು. ನೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನೇನೋ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಿಯರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್. ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ದ LS, ಓಕೆ, ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕಾಪಿ ಟಾರ್, ಆಡ್ ಟಾರ್, ಯು ಆಡ್
ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಡೋದು. ಓಕೆ ಗೈಸ್? Yes, sir. Okay. Yes. Now, I'll end it. Last one instruction I will teach you. If you give Docker ps-u, okay. Now you can see. Can you see any ports here, guys? No. No. Why? Because ನಿಂಗೆ ಇವಾಗ ಜೆನ್ಕಿನ್ಸ್ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಜೆನ್ಕಿನ್ಸ್ ಇಮೇಜಸ್ನ ನಾನು ಪುಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನೀನು ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಡಾಕರ್ ರನ್ -itd ಜೆನ್ಕಿನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಡಾಕರ್ -a ನಾನು ಇದೊಂದು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ನಿನ್ನ ಜೆನ್ಕಿನ್ಸ್ ನಾನು ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ 8080. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಗೈಸ್? Yes, sir. ಗೈಸ್ Yes. ಓಕೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಂಟೈನರ್ಗೂ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಥವಾ ನೀನು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಎ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯುವರ್ ಡಾಕರ್ container, what you need to do in the image itself. Okay, okay, expose. ಇದಕ್ಕೆ command will expose. Okay, expose ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನು 8080 ಇನ್ನು ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಓಕೆ. ನಿಮಗೆ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಡೆವಲಪರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಡೆವಲಪರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಡೆವಲಪರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ guys? Yes, sir. Okay, now I will build this image. This. ಸಚಿನ್, ಇದು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನ್ಯೂ ID ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದಲ್ವಾ? ಅದು ನಾವು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಹೌದೌದು. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಈಗ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನೀನೇನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕರ್ ಫೈಲ್ನಾಗ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡತ್ತೀನಲ್ಲ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತ. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಡಾಕರ್ -a ಜೆನ್ಕಿನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇದು ಪೋರ್ಟ್
One second. Pause. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಏನು ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ತನಕ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಿ ಫ್ರಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ರನ್ ಕಾಪಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ENV ಆಮೇಲೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಡಾಕರ್ ಫೈಲ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸಿನಾರಿಯೋ ನಾವು ಯಾವ ಸಿನಾರಿಯೋಲಿ ಓಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಥರ ಸಿನಾರಿಯೋಸನ್ನ ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಸಿನಾರಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎ ಡಾಕರ್ ಫೈಲ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ teach you in the coming I will show you like how we can write a docker file in the real world, so how we can deploy our application with the docker container by creating a docker files. Okay, ಓಕೆ ಸಚಿನ್. okay, sorry, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಸಚಿನ್. one second. ಓಕೆ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡಾಕರ್ ರನ್ -itd ನೀನು ಇದನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಡಾಕರ್ ರನ್ -p -p ನೀನು ಡಾಕರ್ ಫೈಲ್ನಾಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿ ಅದು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾ. ಜೆನ್ಕಿನ್ಸ್ ನೀನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜೆನ್ಕಿನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ರನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿನ್ನ ಕಂಟೈನರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿನ್ನ ಯಾವುದು ನಿನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ access it easily. Okay, so ನಿಂಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಧೈರ್ಯ. ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರ ಹೊಡಿ ನೋಡೋಣ. ಕಮಿಂಗ್ ಮಂಡೇ ಹೊಡಿ. ಅದೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. okay, now you can see in the container you can see your container by creating 8080 port number. Okay guys, understood? ನೀನು 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಸಚಿನ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಐತಲ್ಲ ಅದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಜೆನ್ಕಿನ್ಸ್ ಸಾರಿ 8081 ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾನು 8080 ಕೊಟ್ಟೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ 8081. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀಯ ಆ ಪೋರ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಕಂಟೈನರ್ ಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ -p ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ರನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅದು ನಿನ್ನ ಹಾಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹಾಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಪೋರ್ಟ್. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಜೆನ್ಕಿನ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಹಾಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾ? -p ಕಮಾಂಡ್ guys. Yes ಸಚಿನ್. Okay, understood guys what we have saw today? Yes sir. Yes, guys, ಇದನ್ನ ನೀವು ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ವೆರಿ ಬರ್ಡನ್ ಫಾರ್ ಯು ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ you have to practice on the same day. Okay, ಕಾಂತರಾಜ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್.
ಪರ್ಶು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಿವೆ ಓಕೆ ನಿತಿನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್